सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। साजन दुष्ट जाके एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जिहा तू कराहे तिहा हां करी वखियान। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु रूप साध संगत जी, बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी जी की विचार सरवण करन वास्ते आपां सारे विवेक ट्रस्ट वालों उपराला किया जाता है। जो हर मंगलवार की शाम नूं उस दी क्लास विच आपां सारे जुड़े बैठे हैं। सो सब तो पहला साहिबां दी पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जीवन विच एक बहुत ही सुंदर गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये रास्ता चलाया है गुरबाणी दा। महाराज ने हरेक बंदे विच रब नूं देखिया। महाराज ने अपने विच जिहड़ा रब वसदा सी उही रब सब दे विच देखिया। इत्थे जिहड़ा जीवन दी चाल है ये बहुत सुंदर है। इनू समझण दी कोशिश करिए कि आपां जीवन विच कि साडे वास्ते मित्र ते सत्र एक जैसे हैं। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनिया। ते सानू बोलना वास्ते महाराज ने एक ज्ञान दिता है कि इस ज्ञान अनुसार असीं बोलना सीखिए कि जितना भी आपां बोलीए पूरा ज्ञान सहित बोल सकिए। ध्यान रखना, कोई बंदा ऐसा अपने बोलना दे नाल मजाक ना करे, कोई बंदा अपने बोलना नाल किसी नूं गुमराह ना करे, कोई बंदा बोलना दे राहीं विच बोलना दे विच इतनी ऐसी ताकत ना लैके आए जिहदे बोलण नाल कोई लोकां दे विच बैर विरोध खत्म हो जाए। ध्यान रखना, ऐसियां लोकां ने दैंतां ने शक्तियां हासिल कीतियां सी। ध्यान रखना, बोलना दे नाल ही लोग अपने जीवन दे कर्म नाश कर लेंदे सी। जिन्हां नूं बोलना नहीं आउंदा सी वो अपने कर्म नाश कर देंदे सी। महाराज कहंदे साची बाणी कर्म करे अंदिन नाम ते आए। जीवन विच जिहड़े भगत ने वो ट्रुथफुली सच्ची बाणी राਹੀਂ बोलन लग जाण। ध्यान रख, असीं बोलना सीख जीए। भगत मुखे ते बोलदे से बचन होवंदे। ध्यान रख, जो असीं बोलीए वो बचन पूरे हो जाण। ऐसा ज्ञान सिख जगत दे विच गुरबाणी राਹੀਂ महाराज ने सारे संसार नूं बख्शिश कीता। ध्यान रख, तुसीं कदे ख्याल करो आपां छोटे बच्चे हुंदे आ ते सानू जिहड़ी साडी मां बोली हुंदी है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜਨਾ, ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਨਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇਰੀਅਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਂਡੇਰੀਅਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋਵੋ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕਾ ਰੂਪ ਅਨੰਤਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗਾਉਣਾ? ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ
इलाके विच रहिंदा होया किसी भी भाषा नूं बोलदिआं होया वो अच्छा काम कर रहा है ते वो अपने आप नूं जे नहीं जना रहे, ध्यान रख, नहीं जना रहे, वो परम गुण है, बहुत ऊंचा गुण है जिथे बंदा अपने आप नूं जना नहीं रहा पर अच्छा काम कर रहा ते करके कह रहा मेरा कीता नहीं रब दा कीता होया। ध्यान रख, आम दुनिया विच आपां ये देखते हैं हर बंदा अच्छा जो काम करता है ओदी सराहना होंदी है ना। आम दुनिया की गल कर रहे हैं, आम दुनिया भी जो अच्छा काम करता सी उन्होंने अच्छा समझते हैं, जे अच्छी अच्छा पढ़ा रहे थे उन्होंने अच्छा टीचर समझते हैं, जो अच्छा खेल रहा सी उन्होंने अच्छा खिलाड़ी समझते हैं, एक गुण ने। पर गुरबाणी राही सिखना, इन्हां गुणां दे उत्ते पहरा देना, गुण इस गुणा अनुसार बाणी दे अनुसार चलना, उस तरह बोलना, ये जीवन की अवस्था सिखती है। ध्यान रखना, सिखती है। असी डॉक्टर होइए सिख होइए, असी इंजीनियर होइए सिख होइए, असी जो मर्जी फील्ड विच जाइए पर आ गल सिख के असी उस फील्ड विच दी लंघी, ध्यान उस फील्ड विच दी लंघी। जीवन दे विच असी गुरबाणी राही, हेलो समझ आ रही, आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है, आ रही है। अच्छा जी, हाँ जी, विच दी सारे माइक्स बंद कर दो एक बार। सो असी जदों गुरबाणी राही सिੱਖੀ धारण करदिआं होया असी जज बनीए, एडवोकेट बनीए, डॉक्टर बनीए, जो मर्जी बनीए, साडी जिहड़ी बोलण दी बाणी है इस अंडरस्टैंडिंग नाल बोलण दी जीवन दी अवस्था होनी, क्योंकि सैमल्टेनियसली असी वधना है मुक्ति वल, असी वधना है रब वर्गे होण वल, असी जिउंदे मुक्त होण वल वधना है ते नाल दी नाल संसार विच दी विचरना है। इस गल नूं फेस नूं समझना है कि संसार विच दी विचरदिआं होया असी हाथ पां कर काम सब, ध्यान रखो सब काम करने हैं, असी जंगलां च नहीं जाना, सानू रब नूं पाउण वास्ते किसी घर बार नूं छड्ड के किते जाण दी लोड़ नहीं है। असी संसार विच रहिंदिआं होया गुरबाणी राही, गुरबाणी अनुसार, गुरबाणी वांगू असी बोलना सीखीए। इहनूं समझना कि बंदा जाग गया। कहने आ शब्द पढ़ियो प्यार नाल, कहने जाग सलूणड़िए बोलै गुरबाणी राम। हुण इत्थे जिहड़ा जिहड़ा लाइनां ने, दो पंक्तियां ने, पंक्ति तो इक्को ही है, अपने मूहरे जिहड़ी दिख रही ने स्क्रीन ते, इहदा मतलब जानो कि सिर्फ दरबार च बैठ के गुरबाणी नूं बोलण वाले नूं जागना नहीं कह रहे, जीवन विच बोलण वाला पूरे अपनी लाइफ दे विच मूव करदिआं होया जिहड़ा इस अंडरस्टैंडिंग राही बाणी बोलन लग जाए, यानी एक्सप्रैशन एक्सप्रैस करन लग जाए, थोड़ी लैंग्वेज जो मर्जी होवे जी, यानी चाहे तुसी अंग्रेजी बोल रहे हो, चाहे तुसी पंजाबी बोल रहे हो, चाहे तुसी हिंदी बोल रहे हो, संस्कृत बोल रहे हो, ये भाषा ने, लैंग्वेज जो मर्जी होवे थोड़ी, पर तुसी गुरबाणी अनुसार बोलन लगो, यानी इस अंडरस्टैंडिंग राही तुसी एक्सप्रैस करन लगो। सो इस गुरबाणी नूं जीवन दे विच अपने इस लेवल ते लैके आना कि बंदा बोलन लग जाए, गुरबाणी वांगू बोलन लग जाए, है ना। भाषा थोड़ी जो मर्जी हो, जिवें गुरबाणी दे कई भाषावां ने, जिहड़ा हर भाषा विच बोलण दा किवें बोलना है वो सिखाया महाराज ने। ध्यान रखना, इस अंडरस्टैंडिंग ना ही बोलना। हुण देखो आपां बच्चे सी, जवान होए, फिर जिस ज्यों ज्यों वड्डे होवांगे ते असीं बचपन तो जवानी ते वड्डे होण तक, हाले असीं मरण की गल नहीं कर रहे, असीं आ तीन गल्लां कर रहे हैं कि जीवन जो बच्चे सी ते जवान होए ते इस तरह बन किते बोलन लग जाइए असीं गुरबाणी अनुसार कि मालक साडे विच वसदा है, ते माता ते पिता दे नाल बोलन लग जी कि मालक तू साडे माता ते पिता बन के साडी तू रखिया कर रहे हैं, है ना। ते माता पिता बोलन लग जान कि मालक तू ही बच्चे बन के, तू ही बच्चे बन के तू साडी हुण प्रतिपालना कर रहे हैं, है ना। जिवें बच्चे माता पिता बुढ़े हुंदे ने ते बच्चे
ਵੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਣਿਆ। ਕੀਤਿਆਂ ਕੇ ਬਾਪ, ਕੀਤਿਆਂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਤਾ ਬੋਲਣ ਤੇਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਅਰਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਲਏ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੋਖਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਲੋਕ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਜੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ 7 ਸਾਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 7 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਲੋਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਸਹਾਈ। ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਜੜੇ ਰਹੋ, ਉਜੜੇ ਰਹੋ। ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਸੇ ਰਹੋ, ਬਸੇ ਰਹੋ। ਆਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਵਿਵੇਕ
परमेश्वर का स्वरूप होके जागती जोत वरत रही सी। ध्यान रख, संसार दे विच सानू जिउना सिखा रही सी, संसार नू सिखा रही है। ध्यान रखना कि जीवन विच पुछया महाराज आ की वचन कीता, मैनू समझो, समझ नहीं आया, मैनू समझाओ। ते महाराज ने कहा भाई जेड़े चंगे बंदे ने वो खिंडे रहने चाहिए, दूर रहने चाहिए। जितने दूर होणगे उत्थे लोकां नू ज्ञान मिलेगा, उन्हां नाल लोग चंगियाई सिखणगे। ध्यान रखना जीवन विच जिन्ने माड़े बंदे ने इकट्ठे रहें, एक जे किते एक दूजे नाल बाहर जाके लोकां नू अपनी संगत देणगे, लोग बुराई सीखण लग जाएंगे। ध्यान रखना। सो गुरु महाराज एक होर साखी याद करो, पंचम पातशाह जिस वेले एक महाराज दे कोल एक सिख आया जिन्हों गुरमुख कहंदे सी। गुरमुख कहंदे महाराज मेरा नाम तो गुरमुख रखता, महाराज मैनू इहदे अर्थ दसो, मैनू इहदे अर्थ समझाओ, मैनू पता लगे कि गुरमुख किहनूं कहंदे। ते महाराज ने एक सिख सी भाई भिखारी, ध्यान रखना गुजरात विच रहिंदा सी ते महाराज पंजाब च सी। ते महाराज ने कहा भाई तू ये अर्थ जे जानने ने ना गुरमुख किहनूं कहंदे ने, तू उत्थे जा भाई भिखारी रहिंदा एक गुरसिख है, ते उन्हां तो जाके आ शब्दां दे अर्थ उन्हां तो समझ के आए। तुसीं ख्याल करो टावा टावा सिख दूर दूर रहिंदा सी ते उत्थे सिੱਖੀ फैलाउंदे सी। उत्थे जिथे जांदे गुरबाणी दे राहीं लोकां नूं जोड़दे, गुरबाणी दे राहीं लोकां नूं जीवन दे विच चलण दा रास्ता दिखाउंदे। ऐसे सिੱਖੀ फैली हुई सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे 4 उदासियां करन दा ये मतलब सी कि महाराज दी वो जिहड़ी आवाज नूं सुनदे सन, गुरबाणी नूं सुन के वो जीवन विच कमाउंदे सन, चाहे कि जिहड़ी मर्जी भाषा दा बोलण वाला हुंदा हो। ध्यान रखना कहंदे जीवन विच इन्ना ही इलाकियां चों दूर दराड़े तो कलगीधर सच्चे पातशाह ने जिस वेले एक आवाज दी ना कि भाई सारे गुरसिख इकट्ठे होवो, कित्थों कित्थों आए सी तुसीं देखो, लाहौर तो आए, हस्तिनापुर तो आए, द्वारका तो आए, है ना। ते इधर तुसीं देखो जिहड़ा अपना जगन्नाथपुरी है, एक पासा एक एक कोना, एक ओ कोना। ध्यान रख ईस्ट एंड वेस्ट, ते फिर नीचे साउथ तो बिदर तो। ध्यान रखना भाई साहब सिंह जी आए, किन्नी दूरों दूरों आए, केड़े केड़े इलाके तो आए। उस वेले 80,000 का कठ सीगा। ध्यान रखना कलगीधर सच्चे पातशाह ने जिस वेले अमृत की दात छकाई सी, 80,000 का कठ उस गुरपुरब ते इकट्ठे होए सी, होले महल्ले दे सदे ते विसाखी दे जिस वेले अमृत छकाया उत्थे तक। ध्यान रखना। सो कहण दा भाव यह है कि सानू कोई एक इलाके की लोड़ नहीं, सानू गुरबाणी राहीं घर वसाउण दी लोड़ है, सानू गुरबाणी राहीं बोलण दी जाच सिੱਖਣ दी लोड़ है, सानू गुरबाणी राहीं जीवन दे विच चलण दी लोड़ है, कर्म कमाउण दी लोड़ है। ध्यान रखना महाराज कहंदे भाई जेड़ा भी गुरबाणी राहीं कर्म कमाउंदा है वो निता प्रति रब दा नाम जप रहा है, रब दा नाम ध्याउंदा है। असीं ये अंडरस्टैंडिंग नू एक्सप्रैस करना भुल गए। ध्यान रखना इस तो साडे परिवार, घर परिवार, बच्चे बहुत दूर चले गए। असी वैर विरोध खड़ा करन लग गए। ध्यान रखना असी आइसोलेट होने लग गए। असी पहला गुरसिੱਖੀ नूं आइसोलेट करता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं आइसोलेट करता कि ये सिੱਖਾਂ दी बाणी है, ये सिੱਖਾਂ दी बाणी नहीं है। ये याद रखना जी, गुरबाणी जिहड़ी है महाराज कहते खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा, ये सिੱਖਣ वाली बाणी है। जेड़ा भी इस बाणी नूं सिखेगा, चाहे किसी भी जाति का होवे, चाहे किसी भी संप्रदाय का होवे, चाहे किसी भी देश काल विच दी मूव कर रहा होवे, महाराज कहते उहदी गत हो जाएगी। ध्यान रखना ओनू गति मिल जाएगी। सो जीवन विच ऐसी बाणी नूं सिखण वाले लोग सिख बनते रहे। ध्यान ऐसे बाणी नूं सिखण वाले सिखां विचों सिख नहीं बने सन। यह गुरबाणी नूं सिख के सिखां नूं देख देख के सिख बने सन। जिहड़ा गुरबाणी राहीं जीवन चलदा सी ना, चलाउंदे सी, प्रैक्टिकल लिव करदे सी, मन बचन कर्म करके मूव करदे सी,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਏ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਐਸੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਗਾੜਤਾ, ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਕ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਲੈਕਟ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਚ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਲਖਮੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਮਰ ਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ, ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ, ਗੱਦੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਸਾਓ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਸਾਇਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
मोहन जी ते मोहरी जी, ध्यान रखना। गुरु रामदास जी ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸੀ, जिस ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕੇਵਲ ਉਹ ਚੰਦੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਲਗਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਿਫਤ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਖੀਰਤ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਆਏ ਤੇ ਅਖੀਰਤ ਉਹੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਨੀਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆਰੇ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਮਨਮੁਖ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟ ਪਾਤੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਜਾਗਤੀ ਜੋਤ ਦੇਖਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੋ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਕਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ। 15 ਭਗਤ ਨੇ, 15 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਹੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿੱਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੁੱਤ ਮਿਟੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਤਤ ਨਾ ਚੀਨੈ ਮਨਮੁਖ ਜਲ ਜਾਏ,
दुरमत विछड़ चोटा खाए, माने हुक्म सबे गुण ज्ञान, नानक दरग है पावे मान। इन्हां गल्लां नूं समझना कि जेड़ा भी बंदा किसी जाति का होवे, चाहे अंग्रेज होवे, जर्मन होवे, चाहे कोई होवे, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन होवे, चाहे ईस्ट होवे, चाहे वेस्ट होवे, कोई होवे, जेड़ा इस गुण गुणां दा ज्ञान प्राप्त करता है कि बंदे विच जितने गुण ने, किसी जाति दे बंदे होण, ये रब दे गुण हन, ते जिन्ने अवगुण ने ये बंदियां दे अवगुण ने। ध्यान रखना, साचे साहिब सब गुण, अवगुण सब असा। जे कोई मुसलमान, जे कोई जर्मन, जे कोई चीना, जे कोई जापानी, जे कोई साउथ इंडियन, जे कोई नॉर्थ इंडियन, जे कोई बंगाली, जे कोई होर कोई किसी देश का जो अच्छा काम करता है, ते सिख पता की कहता है, कहता मेरे मालिक तू करता है, ये तेरे गुण ने। ध्यान रखना, तेथों बिना कोई दूजा नहीं हो सकता, तुझ बिन दूजा ना ही कोई, तू करतार करे सो। सो गुरबानी साडी जिंदगी है। ध्यान रखना, सो गुरबानी का सही प्रचार, गुरबानी का सही यानी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, सो गुरबानी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन महाराज ने बनाया कि सारी दुनिया इसनू जीवन दे विच अपना ले, लोग सिख बन जान, जे किते सिख इंस्टीट्यूशन विचों इलैक्शनस कढ देन। ध्यान रखना, इत्थे सिलेक्शन होनी चाहिए है। जे सिख इंस्टीट्यूशन ਜਿਹੜੇ ब्रिटिश ने कोलैप्स किया 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ एक्ट बना के ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਖਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ कैसा ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, कैसा हाल बनाता ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇਹ बहुत विचारन वाली गल, बहुत विचार। सानू इन्हां चीज़ां नूं निगलेक्ट कर देना चाहिए कि सानू इलैक्शनस विच नहीं जाना है। जेड़ा गुरबानी पढ़ रहा है, जेड़ा रहतां ते चल रहा है, जेड़ा सब नाल प्यार करता है, जेड़ा अपने विच जेड़ा रब हुंदा सब दे विच देख रहा है, ऐसे बंदे नूं तुसीं अगे लेके आओ जी। अज गुरुद्वारियां विच इह हो गया कि मोने साडे जी गुरुद्वारियां दे प्रधान बन गए। ध्यान रखना, आने वाले टाइम विच कम्युनिस्ट जेडे राधा स्वामी होणगे, दूजी जातियां दे होणगे, वो सारे प्रधान होणगे। गुरसिख तुहानूं गुरुद्वारियां च नजर नहीं आउणगे, नहीं आएगा। सो जीवन की जांच खत्म करती साडे लोकां ने। ध्यान रखना, सो असीं होर दियां चालां अपना लियां, उन्हां दे अधीन हो गए, ते साडा जीवन ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप असीं खेरू खेरू करता है, खेरू खेरू करते जा रहे, पखंड हो गया साडे विच। ध्यान रखना, आज जितने गुरबानी लोग पढ़ रहे ने, महाराज की गल सुनियो, महाराज कहते एक अखंड पाठ करने वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं बने। याद रखना, मैं थोड़े चरणा सब दे चरणा च बेनती कर रहे हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अखंड पाठ करने वास्ते नहीं बने। इत्थे एक भी शब्द जिहड़ा पढ़दा हुंदा सीगा गुरु नानक साहिब जी के समय कोई अखंड पाठ तो नहीं होया जी। फिर गल सुनो, गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी तक कोई अखंड पाठ का कोई जिक्र किते सुनिया तुसीं? कोई जिक्र नहीं है। ध्यान, कोई जिक्र नहीं है। महाराज ने एक शब्द उच्चारण करते ते उसनूं हरेक जाति वाले सुनते, उस शब्द राही समझ के जीवन नूं चलाउंदे, अपने विच रब नूं देखदे, उहनूं जे तू भी करके बोलदे, कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। ਜਿਹੜੇ ऐसी अवस्था ਨੂੰ जीवन ਵਿੱਚ अपनाਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ सच्चे पातशाह जी ने महाराज ने जगह दी। ध्यान रखना, जगह दी। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इस गल ਨੂੰ ਆਪਾਂ विचार करो। कहते भाई गुर की सेवा शब्द विचार, कहते ਜਿਹੜੀ सेवा सब तो वड्डी जीवन ਵਿੱਚ करनी ਆਪਾਂ ने, कहते भाई शब्द की विचार। ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये उपदेश दिंदे ने कि भाई जदों तुसी विचार बाणी दी करोगे बैठ के, तुहानू एक शब्द की विचार करने की लोड़ है। सारा गुरु ग्रंथ साहिब जी तो तुसी कदे ख्याल कीता जी? कोई भाषा सारियां जानदा?
जे तां जानदा फिर तां कर सकदा है। ध्यान रख, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੈ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਬ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਮੁਝ ਤੇ ਕਛ ਹੋਏ, ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नहीं होए। जब यह जाने यानी अपना मन मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। साडा आवागमन नहीं खत्म होएगा, नहीं खत्म होएगा। सो सच्चे पातशाह कहते भाई आह जीवन दा, कहते जप तप संजम पाठ कुरान कहो नानक अपरंपर मान। कहते आ साडा जप तप है, आ साडा संजम होना चाहिए, ये साडा पाठ, यही साडा पुराण है। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਨ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਤੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਉਹ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਰੱਖਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਪਿਓ ਆਪ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ
कि महाराज ने सानू सेवा दी है। सानू लगे, सानू आए नहीं लग रहा, सानू आए पढ़ाया नहीं जा रहा, साडे दिमाग विच इह गल नहीं टिकाई जा रही। जदों असीं उस गुरु जी के दसे हुए गुर अनुसार जदों आपां सेवा कमाउने आ, महाराज कहते फिर सेवा कमाउण वाला की कहंदा, ये मालक ने सेवा दी है। फिर अगे की कहंदा, जे महाराज की बाणी सुनेगा वो महाराज कहेंगे तेरी सेवा तुझ ते होवे और ना दूजा करता। जिस वेले बाणी दी ऐसी पंक्तियां आउणगियां ते सिख सुनेगा, समझेगा, फिर चलेगा, फिर वो कहेगा महाराज ये तो सेवा तू आप कर रहे, मैं थोड़ी कर रहे हैं। आए प्रैक्टिकल मन बचन कर्म करके बंदा कमाउण लग जाएगा। ध्यान रखना। सो इस गल नूं साडे जीवन विच सानू समझ आउणी चाहिए, समझना चाहिए। सो अज आपां इस गल दी विचार कर रहे हैं कि महाराज दी कहंदे भाई बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए बस इत्थे सुरत टकाउण। एक है गुरमुख, दूजा है मनमुख। ध्यान रखना, ये दो जातियां ने साडे विच। ध्यान रखना, जेड़ा बंदा गुरमुख होएगा वो बाणी अनुसार कमाए जीवन चलाएगा, वो किसी जाति का होए। महाराज ने गुरमुख ध्रुव नूं भी कहा, प्रहलाद नूं भी कहा, रामचंद्र नूं भी गुरमुख कहा, कृष्ण जी नूं भी गुरमुख कहा। गुरबाणी दे दर्शन कराए सी असीं। ध्यान रखना। सो इस गल नूं विचारियो, दो ही जातियां ने, एक है मनमुख, मन वाल मुख रख के चलण वाले, एक है गुरमुख। ध्यान रखना। यह बाणी महापुरख की, महाराज कहते बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरख की निज कर वासा। सो सत करके जानियो, ये निज घर विच टिकण वाली गल है। गुर सेवा जुग चारे हो, पूरा जन कार कमावे कोई। जिहड़ा पूरा जन होएगा इस तरह अपनी कार कमावेगा। ध्यान रखो, आ जिहड़ी असीं किरत कमा रहे हैं, ये रब दी किरत जदों रब दे भाव दे विच करांगे से उहनूं कहांगे कार कमाउणी। ध्यान रखो, है ना। यानी जिवें लक्ष्मण ने एक कार रेखा खिंचती सी ना, यानी उहनूं दस्सिया सी कि भाई तुसी इस, लक्ष्मण ने दस्सिया सी सीता नूं कि तू इस तो बाहर नहीं जा। जदों बाहर चली गई चक के ले गया रावण, है ना। यानी असीं इस कार तो जिस वेले बाहर जावांगे ना, सानू फिर मन मत सानू का चक के ले जाए, जो मनमुख ने वो चक के ले जाए, असीं उस दे नाल बह जांगे। ध्यान रखना। सो जिहड़ा बंदा अपने मन नूं इस कार विच रख के कमावे, यानी जो गुरु सानू गुर दस रहे ने, कहने ये चारों जुगां विच ये अवस्था चली है। सच्ची बाणी कहने चारों जुगां विच रही है। ध्यान रखना। सो सच्चे पातशाह कहते हैं इवें जिवें गुरु जी जो सानू गुर दे रहे ने, उस अनुसार जिहड़ा भी सेवा चारों जुगां विच करता रहा, महाराज कहते भाई ओह जीवन विच कार कमा रहा है, रब दे प्रोटेक्शन विच रहा, वो मनमुख होके नहीं जिया। ध्यान रखना। सो महाराज कहते आए कहते ढाडी तिसनू आखी है, जे खसमे धरे प्यार, दर खड़ा सेवा करे गुर शब्दी विचार। ढाडी दर कर पाई सी, सच रखे उधार। ढाडी का महल अगला, हर कह नाए प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी, हर जप हर निस्तार। कहते ढाडी वो होंदा जिहड़ा रब नूं गाउंदा है। ध्यान रखना। जोधा जोधियां दी वार जिवें गाउंदे ना ढाडी, कहते आए ਜਿਹੜੇ सच ते ਚੱਲਣ वाले ने उन्हां दी वार, यानी उन्हां नूं अपने जीवन दे विच अपनाउंदा है, वो ढाडी है। ध्यान रखना। सो सतगुरु सच्चे पातशाह सानू ये रास्ता समझा रहे ने गुरसिखो कि जीवन विच जिहड़ा पढ़ना है ना, कहंदे भाई गुर की बाणी अंदन गावे, सहजे भगत करावे। जीवन दी जे भगती करनी है ना, ध्यान रखना, जो गुरु सानू गुर दिंदे ने उस बाणी अनुसार, उस अंडरस्टैंडिंग अनुसार, उस एक्सप्रैशन अनुसार जो आप जीवन में रोज उस तरह अपना मन गाउन लग जाए, गाउन का अर्थ है एक्सप्रैस करन लग जाए, महाराज कहते समझो सहजे भगत कर रहे हैं, सहजे उन्होंने रब की भगती मिल गई। ध्यान रखना। जीवन में कहते अमृत बचन साध की बाणी, जो जो जपै तिसकी गत होवे। महाराज कहते भाई आ अमृत बचन ने जिहड़े, कहते साध का अर्थ प्रैक्टिस करने वाले दी यह बाणी है। जिन्हों ने ऐसा प्रैक्टिस किया है, ये प्रैक्टिस करने वास्ते बाणी है। जिथे साध शब्द आउंदा है, सानू इस गल का बहुत ध्यान रखना है। ध्यान रखना। साध का अर्थ है प्रैक्टिस करने वाला। इस इन्हां दे दर्शन पाओ कि आ शब्दां दे दास तुहानू दर्शन करा रहा है कि जिस वेले साध शब्द आवे किवें देखना है। ध्यान रखना। साध का अर्थ है प्रैक्टिस। जिथे साध दे थल्ले औंकड़ लग्या,
कहते उस प्रैक्टिस के उत्ते फोकस करन लग गया है ना, ध्यान देन लग गया। जिथे सिहारी लग जे कहते उस अंडरस्टैंडिंग नूं प्रैक्टिस विच कहते अपने अंदर बसाउण लग गया। कहते जिथे साधु शब्द आवे ਉਹਦਾ अर्थ है कि वह प्रैक्टिशनर बन गया। प्रैक्टिशनर ध्यान रखना, इस जीवन का रास्ता है। हरेक बंदे ने साधना कमानी है, प्रैक्टिस करनी है, बाणी नूं समझना है, उस तरह चलना है। ध्यान रखना, बाणी नूं समझ के अपने अंदर वसा के उस तरह चलिया तां जाना है। कहते जिहड़ा ऐसा चलदा होवे उहनूं साधु कहते हैं। ध्यान रखना, किसी एक जाति नूं नहीं कहा है, ये सब वास्ते है। जेड़ा भी इसनूं प्रैक्टिस करेगा, जेड़ा गुरु तो कहते गुर लवेगा, अंडरस्टैंडिंग लवेगा, इस अंडरस्टैंडिंग वाल ध्यान देवेगा, इस अंडरस्टैंडिंग को अपने अंदर वसाएगा, वो गुरु वर्गा होएगा, वो गुरु वर्गा होएगा। ध्यान रखना, सो सत करके इस गुरु दे वचन नूं मनना। ध्यान रखना, सत का अर्थ है हमेशा वास्ते। सो समय हो रहा है, मेरी लगता जी थोड़ी आवाज कौन बोल रहा है, ये थोड़ी माइक नूं बंद करो। सो हुण इन्नी गल याद रखो जी, चलो समय हो गया है, आपां इन्नी गल कह के समाप्त करिए। कहते जिथे सत शब्द आवे उहदा अर्थ सच नहीं करना है जी, है ना। जिथे सत दा अर्थ है हमेशा वास्ते, है ना, ये असत दा विपरीत शब्द है, विपरीत शब्द है। सो इस जिवें असीं गुरु बाणी, बाणी जो अंदरों आउंदी है, असीं उहनूं गुरु कह रहे, बंदे नूं गुरु नहीं कह रहे। ध्यान रखना, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ इतने सत नूं सिहारी नहीं लगी हुई। ध्यान रखना, सत का अर्थ है हमेशा वास्ते। इस बाणी नूं जिहड़ा गुरु दे लड़ लगदे हैं, इहनूं जीवन विच स्वीकार करना। ध्यान रखना, आए गुरु तो गुर लैना, इसनूं सत करके गुर नूं जीवन विच अंडरस्टैंडिंग नूं वसाउणा, टिकाउणा हमेशा वास्ते। मैनूं जे गुरु ने कुछ गुर दिता है, जुगत दसी है कि तूं आए रब नूं जपना, ये पखंड नहीं करना पढ़ाई नूं, है ना। महाराज कहते भाई लोग बाणी नूं पखंड करन लग गए। करम धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लुटे। महाराज कहते भाई जिहड़ा अपने आप नूं गुरु सदाउंदा ओहदे मगर नहीं लगना। ध्यान रखना, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किसो मार्ग पाए। जिहड़ा अपने आप नूं गुरु सदावे, बाणी नूं गुरु ना कह सके, वो अज्ञानी है, वो अन्ना है। याद रखो, वो आप रास्ते ते नहीं चले, सानू किहड़े रास्ते ते पाएगा। सो देहधारी गुरु दे मगर नहीं लगना जी, नहीं लगना। बाणी गुरु नूं गुरु मनना, क्योंकि रब तुहाडे विचों हमेशा गाइड करेगा। साडे मन ने उसनूं अडॉप्ट करना है, साडे मन ने उसनूं सीखना है कि रब साडे विचों जिस वेले बोलेगा ते किवें बोलदा है, जद रब बोलदा ते असीं किवें चलना है, इस चाल नूं सीखना है। ध्यान रखना, ताइयों महाराज ने जपजी साहब की पहली पौड़ी विच कहा सी कि भाई जिहड़ा भी बंदा सचियारा होगा, वो सचियारा होएगा जिहड़ा हुक्म दी रजा विच चलेगा। क्योंकि सब दे विचों हुक्म वरतेगा, सब दे विचों रब दा जिस वेले हुक्म आएगा ते मन ने साडे भगत बन के उसनूं अपना के चलना है, ते अपने आप नूं उस हुक्म अनुसार घट बैठा रब जिवें बोलूगा, साडे मन ने मिटाउणा, अपने आप खत्म करना है, जनाउणा नहीं है। जिवें आपां जिन्नी चंगी गल आवे ना अपने विचों, साडे मन नूं इस बोलना सीखना जे आउंदा हुंदा ते मन कहंदा, जदों अच्छी गल आउंदी ते मन कहंदा महाराज सत वचन। घट बैठे रब नाल गल करदा। महाराज कहते एका संगत इकत ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। साडे ही घर विच रब होवे ते साडा मन उन्हां नाल ना गल करे अंदर, ते अपने आप नूं जनाउण लग जे। इदों मूर्ख साडा मन होर किहड़ा हो सकदा। महाराज कहते मन के अंधे आप ना बुझो, काहे बुझावो पाए। सो जेड़ा अपने आप नूं गुरु सदादा, देखो पंजाब दे विच खास तौर ते पंजाब दे विच जिन्ने डेरे बने ने, किसी स्टेट विच इन्ने डेरे नहीं बने हुए, नहीं बने हुए। जिन्ने पंजाब दे विच 12,000 पिंड ने ते 9,000 तो वध डेरे ने इत्थे। सिर्फ इस वास्ते डेरे बसे ने क्योंकि लोकां नूं समझ नहीं आई कि बाणी गुरु हुंदा है। ध्यान नहीं आई समझ, लोग जानबूझ के इत्थे फिर डेरे बसाए सरकारां ने, ताकि लोग डेरियां नाल जुड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी तो टुट जाण। सो इस गल नूं विचारो जी। सो दास अज
सारी संगत का बहुत धन्नवादी है कि गुरबाणी नूं बोलना सीखो। इस पंक्तियां नूं बार बार पढ़ियो। जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम, जिन सुन मनी अड़ी अकथ कहानी राम। महाराज कहते जीवन विच अकथ कहानी पद निर्वाणी, को विरला गुरमुख पूजे। ध्यान रखना, ओ शब्द कमाए ओ शब्द समाए आप गवाए, त्रिभवन सोजी सूझे। कहते ऐसी अवस्था नूं महाराज कहते हैं भाई, रहे अतीत परंपर राता साच मन गुर सारिया। कहते ऐ मेरे मन तू घट बैठे रब दे गुण पूर्ण तरीके दे नाल अपने अंदर प्राप्त कर। तू अतीत दे विच ध्यान रखना, कहते तू जाम मिटेगा। ध्यान रखना, तू हमेशा जो तेरे अंदर रब वरतदा है तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ पूर्ण रहा सर्व ठाई, जिस भी जगह ते जाए नानक का उर धारिया। कहते जिन्होंने ऐसे अपने हिरदे विच धारण किया है कि किवें असीं गुरबाणी राहीं गुरबाणी वांगू बोलना सीख जीए। सो भगत मुखे ते बोलदे से बचन होवंदे। ऐसे भगतां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज कीती है। कहते जेड़े ऐसा बोलना सीख के कहते साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम। जदों बोलते ने सारा वो नाम है। कहते जेता देखण तेता ध्यान, जिथे भी देखण उन्हां दा ध्यान जुड़िया रहेगा। ध्यान रब तो टुटेगा नहीं। अपने माता पिता भैन भाई समाज विच सब दे विच रब नूं देखण लग जांदे ने। जो आपां पढ़िया सी ना, सब में जोत जोत है सोए तिस दा चानन, सब में चानन। जिथे आपां पढ़ रहे हैं तू घट घट अंतर सब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना, एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे जोज बिड़ाना। ये फिर रब दा खेल समझ पाउंदे। सो गुरबाणी जी दी विचार करते हैं, अनेकों प्रकार दी गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गई। हाँ जी, अनजान बच्चे समझ के माफ करना। संगत ते सतगुर सच्चे पातशाह बख्शण जोग हैं। आओ इतने शब्द प्रवान करियो। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा।